Students, last time we have started with the casting processes, and in which we have seen the permanent mold casting, that is also known as gravity die casting. So we have seen this. So it differs from the sand casting, where we are using the permanent mold which is made up of metal, and we have seen there are so many advantages of this. The production is faster, and we are going for mass production. Then we can use this permanent mold casting. It is economical over a period of time, because making of mold is costlier in this because it is made up of metal. But once we make the mold of metal, we can use that mold for so many castings over a period of time, so it is economical. Also, surface finishing is good in this permanent mold casting. So we have seen this last time. Its stages, how we are I can go for that. The molds are prepared in two halls or two parts or three parts, and then the molten metal is poured. The walls are lined by the refractory slurry. They are coated by the refractory slurry, so that it should not be getting heated. And then the molten metal is poured, and after solidification we can remove the mold in the parts and we can get the casting out. So we have seen the advantages, also we have seen some limitations to there. So the metals and the alloys which can cast in permanent molds, so almost we can say any type of metals we can cast: aluminum alloys, grey cast irons, magnesium alloys. Then there are inserts means uh, if we want to join a part, or if we want to insert a part in the casting itself. So while molding or while casting, uh, we can add that part which is to be joined to the casting in the form of a core, we can say, and after solidification it will get joined to that casting. So that are known as inserts. So any part of any different metal we can get it connected or get it joined to the casting. They are inserts. So that we have seen last time. So this pipe which is connected to this casting, so we can see here we can have a solid connection in between these two. Then next is slush casting. We have started with slush casting. What is slush casting? So it is basically nothing but the permanent mold casting process used for producing the hollow articles or hollow castings, uh, and that too without using the cores. We do not use cores here for getting the hollowness. The cavities we are getting it with the help of the air blown inside, so that we'll see, or we can see the mold is first filled with the molten metal, and it is solidifying starts when it starts from the wall of the mold. So after some period of time it is inverted, and the molten metal inside that it is gathered in a some container. So that mold, along the wall of the mold, some part of that molten metal is already getting solidified. So we get the hollow article there, or hollow means the internal dimensions, if they are not important, तो जो पार्ट आहे त्याचा जो हलो झालेला आतमध्ये ज्याला गॅप आहे, कॅव्हिटी आहे, त्या कॅव्हिटीच्या आतमधल्या डायमेन्शनची जर आपल्याला फारसं काही देणं घेणं नसेल, तर त्या मोल्डमध्ये आपण पहिले मोल्टन मेटल टाकायचं. मोल्टन मेटल टाकल्यावर त्याचं सॉलिडिफिकेशन सुरू होईल वॉलपासून त्या मोल्डच्या. थोडा वेळ झाला की तो मोल्ड उलटा करायचा, आणि उरलेलं जे मेटल आहे ते बाहेर कंटेनरमध्ये जमा करायचं. तर आपोआप तुम्हाला एक हॉलो casting मिळेल की hollow article मिळेल. So that is what is slush casting. So it is basically a permanent mold casting process used for producing hollow casting without using the cores. It is normally employed for producing such articles in which dimensional accuracy is of no importance, but the outer surface is to have an ornamental appearance.
दागिने जसं असेल किंवा एखादा शोची वस्तू असेल, ज्याला बाहेरून खूप चांगला अपियरन्स आहे पण आतमध्ये तो त्याला होल आहे किंवा पोकळ आहे ते आतमधून, तर ती जे हॉलोनेस आहे त्याच्या आतमधल्या सरफेस फिनिशिंगशी आपलं काही देणं घेणं नाही, त्यावेळेस वी कॅन यूज दी स्लश कास्टिंग. द प्रोसेस कन्सिस्ट ऑफ पोरिंग दी मोल्टन मेटल इन दी मोल्ड. मोल्डमध्ये मोल्टन मेटल टाकायचं, रिटेनिंग इट फॉर सम टाईम, थोड्या वेळ ठेवायचं ते, टू अलाउ दी आउटर शेल टू सॉलिडिफाय. त्या मोल्टन मेटलचा जे आउटर सरफेस आहे जो मोल्डच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो तो सॉलिडिफाय होणं सुरू होईल. अँड फायनली टर्निंग ओव्हर दी मोल्ड, त्या मोल्डला उलटं करायचं आणि ड्रेन आउट दी इनर मोल्टन मेटल. त्याच्या आतमध्ये जे मोल्टन मेटल असेल जे अजून सॉलिडिफाय झालेलं नाही, उरलेलं, वॉलच्या अलॉंग सॉलिडिफिकेशन झालेलं आहे पण आतमध्ये मोल्टन मेटल आहे, ते बाहेर कंटेनरमध्ये जमा करायचं रिसिव्हरमध्ये. द थिकनेस ऑफ सॉलिडिफाईंग शेल डिपेंड्स अपॉन दी चिलिंग इफिशियन्सी. किती वेळ तुम्ही ते ठेवता किंवा ते चिलिंग जे आहे, कूलिंग ज्याला म्हणतो आपण, ते किती इफिशियंट आहे त्याच्यावर त्याची थिकनेस डिपेंड होईल. किती थिक तुम्हाला पाहिजे आहे त्या हिशोबाने तुम्हाला त्याला चिलिंग करावं लागेल. अँड फायनली टर्निंग ओव्हर दी मोल्ड टू ड्रेन आउट दी इनर मोल्टन मेटल. द थिकनेस ऑफ सॉलिडिफाईड शेल डिपेंड्स अपॉन दी चिलिंग इफिशियन्सी of the metallic mold and the duration for which the metal is allowed to remain in the mold before turning over. त्याला उलटं करेपर्यंत किती मेटल त्याच्यात राहतं त्याच्यावर त्याची थिकनेस जाईल. सो लोअर मेल्टिंग पॉईंट अलॉईज लाईक टीन, लीड, झिंक बेस अलॉईज आर यूज्ड ॲज कास्टिंग मटेरियल इन दिस प्रोसेस. आता पहा इथं हा मोल्ड आहे, याच्यात ही कॅव्हिटी आहे, याच्यात पोरिंग केलं आपण. मोल्ड फॉर स्लश कास्टिंग इमिजिएटली आफ्टर पोरिंग नंतर आपण याच्यात हे दिसू शकेल इथे पोर केलेलं आहे मेटल. आता इथे जी वॉल आहे या मोल्डची, इथं हे सॉलिडिफिकेशन सुरू झालेलं आहे, हे दिसते या लेअर. जसं जसं हे तुम्ही वेळ जास्त घालवाल याच्यात तसं तसं याचा थिकनेस वाढत जाईल किंवा चिलिंग याला आपण कूलिंग म्हणतो ते जर फास्टर असेल तर याची जी थिकनेस आहे ती वाढत जाईल. मोल्ड फॉर स्लश कास्टिंग क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ इनसाइड कास्टिंग सर्टन अमाऊंट ऑफ टाईम आफ्टर पोरिंग नंतर. द लिक्विड मेटल, आता याच्यात पहा तुम्ही या वॉलच्या अगेन्स्ट एक लेअर तयार झालेली आहे. सो यू कॅन सी दी लेअर हिअर आणि आतमध्ये हे मोल्टन मेटल आहे. आता याला जर उलटं केलं तर हे मोल्टन मेटल आपण एखाद्या रिसिव्हरमध्ये जमा करू शकतो आणि या मोल्डच्या आकाराचा तुम्हाला एक हॉलो आर्टिकल किंवा एक हॉलो कास्टिंग मिळू शकतो. सो याला आपण उलटं केलं, इथे ह्याच्यातलं मोल्टन मेटल सगळं बाहेर काढलं, हे लिक्विड मेटल आहे आणि हे जी अलॉंग दी वॉल ऑफ दी मोल्ड इथे एक सॉलिडिफाईड अशी लेअर तयार झाली, त्याचं एक शेल तयार झालेला आहे. सो दॅट इज व्हॉट इज कास्टिंग. So see this casting. So if we remove the mold we can get the casting like this. So final product, here's a hollow product. So this is what is slush casting. Then there is pressed casting. This process is also known as Cartier's process. It utilizes the basic principles of both permanent mold casting and slush casting. In that, open type permanent metallic mold is used in the process to produce the hollow thin walled casting. In this method definite quantity of metal is poured. आपल्याला पाहिजे ज्या थिकनेसचा पाहिजे किंवा जे आपला शेप आहे मोल्डचा त्याच्या हिशोबाने आपल्याला त्याच्यात मेटल टाकायचं आहे आणि ते मेटल प्रेस करायचं. प्रेस केल्याबरोबर ज्या आकाराचा तुमचा मोल्ड असेल त्या आकाराचा त्याला शेप येईल आणि त्याला सॉलिडिफाय झालं ते की आपोआप तुम्ही जेव्हा ते बाहेर काढाल तर यू विल गेट दी shape of that as we have got in the mold. So in this method definite quantity of metal is poured into mold and then core is pressed. ते कोर जे आहे किंवा वरून त्याला प्रेस करावं लागेल त्या मोल्टन मेटलला. दिस फोर्सेस दी मोल्टन मेटल टू ऑक्युपाय दी स्पेस ऑल अराउंड दी मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये ते त्या स्पेस पूर्ण त्या तिथे जाईल ते प्रेस केल्याबरोबर. As soon as the metal solidifies, the core is pulled out
मेटल जसं सॉलिडिफाय होईल तसं ते कोअर बाहेर काढलं जाईल आणि ती कास्टिंग इज रिमूव्ह. सो ऑर्नामेंटल जे दागिने वगैरे बनवतात त्याच्यासाठी हे यूज होते. देन देर इज प्रेशर कास्टिंग. सो दॅट विल सी इन दी दॅट इज डाय कास्टिंग, वी कॅन कॉल इट ॲज डाय कास्टिंग. हे 3-4 प्रकारचं असतं. सो दॅट विल सी. द वर्ड डाय कास्टिंग इज इन्व्हेरिएबली यूज टू डिनोट दी प्रेशर डाय कास्टिंग. डाय कास्टिंग हा वर्ड जो आहे, आता आपण ग्रॅव्हिटी डाय कास्टिंग पहिलं जे परमनंट मोल्ड कास्टिंग, त्याला आपण ग्रॅव्हिटी डाय कास्टिंग म्हणतो. का बरं? कारण तिथे आपण प्रेशर यूज नाही करत. द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी इन दी मोल्ड. मोल्डमध्ये जे मोल्टन मेटल जातं ते त्याच्या वजनाने जातं, फक्त ग्रॅव्हिटीने जातं. इथे काय आहे? इथे वी आर युजिंग प्रेशर. सो हाऊ वी आर युजिंग दॅट प्रेशर? सो धिस डाय कास्टिंग, धिस प्रेशर डाय कास्टिंग इज नोन ॲज डाय कास्टिंग. याला आपण डाय कास्टिंग म्हणतो. सो इन दिस प्रोसेस द मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू परमनंट मेटल मोल्ड ऑर डाय अंडर सर्टन प्रेशर. हिच्यामध्ये आपण प्रेशर अप्लाय करतो. द प्रॉमिनंट ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस प्रोसेस इज द स्पीड अँड ऑल्सो दॅट द कंप्लीट सायकल ऑफ ऑपरेशन लेंड्स इन सेल्फ इंटू मेकॅनायझेशन. सो याचं जे ऑटोमेशन आहे की मेकॅनायझेशन आहे हे इझिली आपण करू शकतो. याचा हा ॲडव्हान्टेज आहे. द कंप्लीट प्रोसेस कॅन बी मेड ऑटोमॅटिक एक्सेप्ट दॅट द ऑपरेटर हॅज टू ऑकेजनली कोट द डाय सरफेस विथ सम रिफ्रॅक्टरी कोटिंग. जो डाय सरफेस आहे, आतमधली जी डाय आहे त्याच्यावर फक्त त्या ऑपरेटरला मधामधात कोटिंग करावं लागेल रिफ्रॅक्टरी स्लरीचं. सो इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट दी डाय वियर, ते डाय खराब नाही झाली पाहिजे, त्याचा इंटरनल सरफेस खराब नाही झाला पाहिजे, म्हणून त्याला वरून पहिले कोटिंग करावं लागेल प्रत्येक वेळेस, आणि कास्टिंग तिथं चिपकलं नाही पाहिजे म्हणून. द ॲक्युरेसी ऑफ द आर्टिकल्स इज कन्सिडरेबली इन्क्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द फॅक्ट दॅट द मोल्टन मेटल इज फेड इन टू डाय अंडर प्रेशर. आता ग्रॅव्हिटी डाय कास्टिंगमध्ये काय होतं की ते त्याच्या ग्रॅव्हिटीमुळे आतमध्ये फ्लो होतं. सो इथे काय प्रेशर आहे, म्हणजे इट ॲश्युअर्स यू की ती जे मोल्टन मेटल आहे हे त्या कॅव्हिटीमध्ये सर्वदूर पसरेल, सर्वदूर जाईल ते, बिकॉज ऑफ दी प्रेशर. द ॲक्युरेसी अटेंड इज सो हाय. इथे जे कास्टिंग आहे ते खूप डायमेन्शनली ॲक्युरेट तुम्हाला मिळेल. दॅट दी प्रेशर डाय कास्ट पार्ट्स आर नॉर्मली असेंबल्ड विदाउट पायलिंग ऑर मशिनिंग. याला बरेच वेळा कोणत्याच मशिनिंगची गरज पडत नाही. म्हणजे डायरेक्ट कास्टिंग आलं की वी कॅन यूज दॅट कास्टिंग ॲज अ पार्ट ऑफ ए मशीन. जिथे ते असेंबल होणार आहे तो पार्ट तो डायरेक्टली तुम्ही असेंबल करू शकता. त्याला कोणत्याही प्रकारची मशिनिंगची बरेच वेळा गरज पडत नाही, कारण ॲक्युरेसी इज व्हेरी हाय हिअर इन डाय कास्टिंग, प्रेशर डाय कास्टिंग. देन देर आर टाइप्स ऑफ डाय कास्टिंग मशीन्स. First is hot chamber die casting machine, second is cold chamber die casting machine, third is air blown or gooseneck type of machine where the pneumatic air pressure is used, and the fourth is vacuum die casting machine. तर ह्या 4 टाईपच्या डाय कास्टिंग मशीन्स आहेत. 4 प्रकारे आपण मेटलला अंडर प्रेशर वी यूज टू सेंड इट टू दी मोल्ड and we can get the casting. So irrespective of its design, method of injection of molten metal and other operational details, all the die casting machines have to perform same common function which are as follows. आता मेटलला प्रेशर तुम्ही कसं अप्लाय करता हे वेगवेगळं असू शकतं. कुठं वॅक्यूम यूज होऊन राहिला आहे, कुठं प्रेशर यूज होऊन राहिलेला आहे, कुठं चेंबर हॉट आहे, कुठं चेंबर कोल्ड आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहे. पण काही फंक्शन्स असे आहेत जे कॉमन आहेत, ते सगळे म्हणजे सगळ्या प्रोसेस सगळ्या मशीन्समध्ये सारखेच आहेत. ते काय आहे की क्लोजिंग ऑफ 2 हॉल्स ऑफ दी डाय, 2 हॉल्स किंवा 2 पार्ट्स डायचे, होल्डिंग दी 2 हॉल्स ऑफ दी डाय फॉर्मली, 2 पार्ट्स एकत्र आणायचे आणि ते एकमेकांसोबत फॉर्मली होल्ड करायचे.
ड्युरिंग पोरिंग अँड सॉलिडिफिकेशन. दोन हॉल्स किंवा दोन पार्ट्समध्ये ते डाय असते. ती डाय दोन पार्ट्स एकत्र आणायचे अँड दे आर क्लॅम्प टुगेदर. फोर्सफुली दे आर होल्ड टुगेदर, फोर्सिंग दी मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर इन टू डाय. डायमध्ये मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर यू हॅव टू फोर्स इट, ओपनिंग आउट दी टू हॉल्स ऑफ दी डाय. दोन्ही पार्ट्स त्याचे सेपरेट करायचे डायचे and then we can eject the casting. So these things are same in all the processes, casting machines or die casting machines. So these are the four main types of die casting machine, and they are having the design, they are having their separate design, they are having their own method of injecting the molten metal, but these functions, the common functions what we are seeing, closing of two hulls of casting to the ejection of casting, they are all same in all these four machines. दोन पार्ट्स, दोन हॉल्स एकत्र आणायचे, ते क्लॅम्प करायचे, त्याच्यात मोल्टन मेटल पोअर करायचं, त्याच्यानंतर ते दोन ओपन करायचे, अंडर प्रेशर मोल्टन मेटल पोअर पाठवायचं त्याच्यानंतर ते ओपन करायचे आणि वी कॅन इजेक्ट दी कास्टिंग. सो दिस थिंग्स आर सेम. So in order to perform the above functions effectively, all the pressure die casting machines have a good many common constructional features such as, काही याच्यात कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स असतात जे या सगळ्या फंक्शन्सला फॅसिलिटेट करतात, चांगले झाले पाहिजे हे सगळे फंक्शन्स म्हणून, की स्ट्रॉंग अँड स्टर्डी फ्रेम टू सपोर्ट दी टू हॉल्स ऑफ दी डाय. डायच्या दोन्ही पार्ट्सला सपोर्ट जो असतो तो स्ट्रॉंग आणि स्टर्डी असतो. The weight of the casting and arrangement to hold the two hulls in perfect alignment with each other. A mechanism to close and open the die hulls at proper time. ज्यावेळेस आपल्याला इजेक्ट करायचं आहे त्यावेळेस ते ओपन झालं पाहिजे, ज्यावेळेस आपल्याला मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर त्याच्यात पाठवायचं आहे त्यावेळेस ते क्लोज झालं पाहिजे. त्याचा वेट, त्याचं ओपनिंग क्लोजिंग मेकॅनिझम हे सगळं तिथे त्या फीचर्समध्ये, कन्स्ट्रक्शनल फीचरमध्ये असते. अ मेकॅनिझम टू फोर्स दी मोल्टन मेटल इन टू डाय. त्या डायमध्ये मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर आपल्याला पाठवायचं आहे, त्याच्यासाठी आपण काय यूज करतो, प्रेशर यूज करतो आहे की वॅक्यूम यूज करतो आहे, कसं आपण ते प्रेशर अप्लाय करतो त्याच्यावर ते जे मेकॅनिझम असेल त्या मशीनमध्ये ते असेल, त्याची अरेंजमेंट असेल. आणि इजेक्शनसाठी पण अरेंजमेंट असेल. इजेक्शन म्हणजे कास्टिंग सॉलिडिफाय झाल्यावर त्याला इजेक्ट करणे, बाहेर काढणे. सो डाय ओपन झाल्यावर, सो देर इज अ मेकॅनिझम फॉर दिस ऑल्सो. द मेन प्रॉब्लेम ऑलवेज इज ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग अँड होल्डिंग द डाय हॉल्स इफेक्टिवली. आता जे डाय हॉल्स आहेत, जे पार्ट्स आहेत, ते ओपन करताना, त्यांना क्लोज करताना आणि ते बरोबर अलाइंड एकमेकांना करून ते होल्ड करणे, त्याचं अलाइनमेंट बघणे हे अतिशय क्रिटिकल गोष्ट आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला हायड्रॉलिक्स आणि किंवा मेकॅनिकल मीन्स हे यूज करावे लागतं. सो फर्स्ट मशीन इन दिस इज हॉट चेंबर डाय कास्टिंग मशीन. आता ही जी हॉट चेंबर डाय कास्टिंग मशीन आहे ही इट इज यूज्ड और इट इज ऑपरेटेड बाय हायड्रॉलिक प्लंजर. हायड्रॉलिक प्लंजरच्या साहाय्याने आपण इथे प्रेशर अप्लाय करतो. The plunger acts inside a cylinder formed at one end of the gooseneck type casting submerged in a molten metal. gooseneck असते, ते दाखवतो मी डायग्राम. त्या नेक ती त्या मोल्टन मेटलमध्ये डुबवलेली असते, सबमर्ज असते. त्याच्यात एक प्लंजरच्या साहाय्याने आपण प्रेशर अप्लाय करतो आणि त्या gooseneckमधून ते मोल्टन मेटल डायमध्ये जातं किंवा मोल्डमध्ये जातं. डाय इज सेम ॲज मोल्ड, मोल्डलाच आपण डाय पण म्हणतो. अ पोर्ट इज प्रोव्हाइडेड नियर द टॉप ऑफ द सिलेंडर टू अलाव द एंट्री ऑफ द मोल्टन मेटल इन टू इट. when the bottom of the plunger is above the port, the cylinder is connected to the melting pot through this port. प्लंजर आणि सिलेंडर आणि ती जो पोर्ट आहे, जी छिद्र आहे ते त्या मेल्टिंग पॉटला कनेक्ट केलं राहतं. द डाऊन स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर क्लोजेस द पोर्ट्स
cut off of the metal supply and applies pressure on the molten metal present in the goose neck to force the same into the die cavity through the injecting nozzle. Now here you can see हा प्लंजर आहे इथं दाखवलेला डायग्राममध्ये पहा. दिस इज ए सिलेंडर, दिस इज प्लंजर अँड दिस इज अ गूज नेक इंजेक्टर. हे असं जे इन्क्लाइन दाखवलेलं आहे दिस इज गूज नेक इंजेक्टर. हे या मोल्टन मेटलमध्ये सबमर्ज केलेलं असतं, डुबवलेलं असतं. तर आतमध्ये हे मोल्टन मेटल आलं याच्या की या प्लंजरच्या साहाय्याने प्रेशर अप्लाय होते आणि प्रेशर देऊन या इंजेक्टरमधून हे मोल्टन मेटल या ज्या राईट साईडला आपल्याला डाय दाखवलेली आहे डाय कॅव्हिटी याच्यात हे जातं. सी दिस इज मुवेबल ब्लॉक, दिस इज फिक्स ब्लॉक. हा मुवेबल ब्लॉक आहे. 2 ब्लॉक्स आहेत या डायचे, 2 पार्ट्स आहेत. सो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी कॅन रिमूव्ह दिस, वी कॅन मूव्ह दिस अँड वी कॅन गेट दी कास्टिंग out after solidification. The flame is shown here to melt the metal. Burning flame is there. This is the container in which this flame is coming in contact with the metal and it is melting that molten metal is taken inside this goose neck and the plunger and a cylinder. The plunger khali ala ki under pressure this molten metal is forced into the die cavity. So this is working principle of hot chamber die casting. So after a certain period of time the plunger is raised up causing the remaining molten metal in the nozzle and channel to fall back in the goose neck. जितक्या वेळ ते मेटल आपण आतमध्ये ज्या कॅपॅसिटीचं डाय कॅव्हिटी असेल तितकं मोल्टन मेटल आतमध्ये गेलं की तो प्लंजर वर केला जातो. उरलेलं जे मटेरियल आहे ते त्या गुजनेकमध्ये राहिलं. जस्ट बिफोर द एंड ऑफ इट्स अपवर्ड स्ट्रोक द प्लंजर अनकवर्स द पोर थ्रू विच मोर मोल्टन मेटल एंटर्स इन टू द सिलेंडर. त्या सिलेंडरमध्ये पुन्हा आतमध्ये ते जे पोर्ट आहे हे प्लंजर आहे इथं पोर्ट दिसते आहे तुम्हाला पहा. सो दिस व्हाईट स्पॉट इज ए पोर्ट. प्लंजर वर गेल्याबरोबर हा पोर्ट ओपन होईल. या पोर्टमधून हे मोल्टन मेटल या गुजनेकमध्ये येईल. पुन्हा प्लंजर खाली आला तर आपोआप हे पोर्ट बंद होईल प्लंजरच्यामुळे आणि मग हे जे मोल्टन मेटल आहे हे या डाय कॅव्हिटीमध्ये प्रेस होईल. सो दॅट पोर्ट इज अ ओपनिंग ऑर वी कॅन से ए होल थ्रू विच दी मोल्टन मेटल इज एंटरिंग इन दी गुजनेक. जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अपवर्ड स्ट्रोक प्लंजर अनकवर्स दी पोर्टला अनकवर करेल अँड थ्रू विच मोर मोल्टन मेटल एंटर्स दी सिलेंडर. द डाईज आर देन ओपन. डाईज ओपन केल्या जातात आणि कास्टिंग इज इजेक्टेड. झिंक बेस्ड लो मेल्टिंग पॉईंट अलॉईज आर जनरली कास्ट इन दिस मशीन्स. या मशीनच्या साहाय्याने आपण लो मेल्टिंग पॉईंट अलॉईज झिंक बेस्ड नेहमी आपण त्याचा कास्टिंग इथे बनवतो. देन देर इज कोल्ड चेंबर डाय कास्टिंग. The word cold chamber is used to denote the horizontal cylinder through which the injection plunger works. याच्यात जे इंजेक्शन आहे प्लंजरचं ते आडवं असतं हॉरिझॉन्टल. फॉर दिस मशीन्स द मेटल इज मेल्टेड सेपरेटली इन अ फर्नेस. सेपरेट फर्नेसमध्ये इथं कसं आहे हॉट चेंबरमध्ये की इथेच हे फ्लेम लावलेली आहे, इथेच ते गरम होऊन राहिलेलं आहे, मेल्ट होऊन राहिलेलं आहे. हिअर सम other place the molten metal is or the metal is melted in a furnace and separately you can say and then we get transferred by means of a ladle. एखाद्या बकेटमधून हँड लॅडलनी ते ट्रान्सफर केलं जातं त्या सिलेंडरमध्ये. सो फॉर दिस मशीन द मेटल इज मेल्टेड सेपरेटली इन अ फर्नेस वेअर द कोल्ड चेंबर. हॉट चेंबरमध्ये तिथेच फ्लेम असते. कोल्ड चेंबरमध्ये ते बाहेर कुठेतरी मेल्ट केल्या जाते, त्याच्यामुळे त्याचं नाव कोल्ड चेंबर. आफ्टर क्लोजिंग दी डाय मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन टू हॉरिझॉन्टल चेंबर. आडव्या चेंबरमध्ये ते मोल्टन मेटल पोअर केलं जातं थ्रू दी मेटल इनलेट. मेटल इनलेटमधून ते पोअर केलं जातं. द प्लंजर इज पुश्ड फॉरवर्ड हायड्रॉलिकली. प्लंजर जे आहे ते हायड्रॉलिक प्रेशरनी समोर पुश केलं जातं टू फोर्स दी मेटल इन टू दी डाय.
After solidification, die is opened, casting is ejected. The plunger is again drawn back and the cycle repeated. पुन्हा ते प्लंजर मागे येईल, पुन्हा आपण मोल्टन मेटल टाकू, प्लंजर समोर जाईल, मेटल पुन्हा डायमध्ये जाईल, डाय क्लोज्ड आहे, त्याच्यामध्ये सॉलिडिफिकेशन झालं, डाय ओपन होईल, त्याला इजेक्ट करेल, पुन्हा ते प्लंजर मागे येईल, पुन्हा मेटल टाकू. सो दिस सायकल रिपीट्स. These machines are widely used for casting good number of aluminum alloys, brasses, which cannot be cast in hot chamber machines as they require high pouring temperature. आता जे मेटल्स आहेत ज्यांना पोरिंग टेम्परेचर खूप जास्त पाहिजे ते टेम्परेचर आपण या चेंबरमध्ये नाही घेऊ शकत. ते टेम्परेचर आपण फर्नेसमध्येच मिळवू शकतो आणि म्हणून त्या फर्नेसमधून ते मेटल घेऊन मग याच्यात पोअर करायचं. So this is, we can see the diagram for cold chamber. So here the horizontal chamber is shown. There is a plunger. This is molten metal which is poured through this port or inlet. हे इथे आलं या सिलेंडरमध्ये. हे प्लंजर आहे. हे प्लंजर याला समोर ढकलेल आणि मन प्रेशरनी हे या डाय कॅव्हिटीमध्ये जाईल. हे दिस इज दी डाय. सो हा मुव्हेबल पार्ट आहे. हे इथे मुव्हेबल डाय ब्लॉक आहे जो आपण वेगळा करू शकतो. जसं सॉलिडिफिकेशन होईल याला वेगळं करायचं, ते इजेक्ट करायचं, पुन्हा लावायचं, पुन्हा मेटल आतमध्ये येईल. सो दिस टाईप ऑफ मशीनिंग वेअर दी मेल्टिंग ऑफ मेटल इज डन सेपरेटली इन ए फर्नेस. इट इज नॉट डन इन दी चेंबर विच इज डन इन दी हॉट चेंबर डाय कास्टिंग. सो इन कोल्ड चेंबर डाय कास्टिंग दी मेल्टिंग ऑफ मेटल इज सेपरेटली डन इन ए फर्नेस. So here we can see the picture of this cold chamber die casting. Plunger आहे, सिलेंडर आहे, मोल्ड आहे, ही कास्टिंग कॅव्हिटी आहे. सो याच्यामध्ये हे मेटल येईल. हे इथं पोर केलं मेटल लॅडलनी, प्लंजर आला, प्लंजरनी हे आतमध्ये प्रेशरनी आतमध्ये डाय कॅव्हिटीमध्ये जाईल. त्याच्यानंतर याला ओपन केल्यावर आपल्याला ते कास्टिंग मिळेल. So what is the difference between this hot chamber die casting and cold chamber die casting? So hot chamber die casting, first is melting unit is an integral part of the cold chamber die casting machine. आता मेल्टिंग युनिट जे आहे या हॉट चेंबर डाय कास्टिंग मशीनमध्ये मेल्टिंग युनिट हे त्या मशीनचाच पार्ट असतो. पण कोल्ड चेंबर डाय कास्टिंगमध्ये काय आहे की फर्नेसमध्ये आपण मेल्ट करतो, म्हणजे इट इज नॉट दी पार्ट इंटिग्रल पार्ट ऑफ कोल्ड चेंबर डाय कास्टिंग मशीन. सो हियर इट इज रॉंगली प्रिंटेड ॲज कोल्ड चेंबर, इट शुड बी हॉट चेंबर. सो मेल्टिंग युनिट इज an integral part of hot chamber die casting machine. Melting unit is generally not an integral part of cold chamber die casting machine. There is no such arrangement of pouring the molten metal. मोल्टेन मेटल आपल्याला याच्यात पोअर करायची गरज नाही. ते गुजनेकचं पोर्ट ओपन झालं की मोल्टन मेटल आपोआप आतमध्ये येईल, ते प्लंजरनी दाबल्या जाईल आणि त्याला अंडर प्रेशर कॅव्हिटीमध्ये जाईल, डायमध्ये जाईल. इथे काय आहे की वी हॅव टू पोअर दी मेटल फ्रॉम दी फर्नेस. इट इज टू बी टेकन अँड इट इज टू बी पोअर्ड इन दी दॅट cylinder. So molten metal poured into the cold chamber casting machine is generally at low temperature. It requires comparatively less pressure. Hot chamber die casting मध्ये प्रेशर जास्त लागत नाही. For this reasoning a cold chamber die casting process has to be made use pressure much higher. कारण याच्यात molten metal हे दुसरीकडून घेऊन तिच्यात टाकायचं आहे. सो प्रेशर रिक्वायर्ड विल बी हायर. So there is no problem of fluidity of molten metal because of high temperature. आता तिथे त्या चेंबरमध्येच त्याला गरम करत असल्यामुळे तिथे टेम्परेचर जास्त असते आणि म्हणून फ्लुइडिटी जी आहे, एबिलिटी टू फ्लो मोल्टन मेटलची, तो काही याच्यात प्रॉब्लेम राहत नाही. पण कोल्ड चेंबरमध्ये फ्लुइडिटी जी आहे त्याच्यात इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला प्रेशर वाढवावं लागतं. सो हाय प्रेशर टेंड्स टू इन्क्रीज दी फ्लुइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल. चान्सेस ऑफ एक्सपिरियन्सिंग थर्मल स्ट्रेसेस इज हाय. आता जास्त टेम्परेचरमुळं कधी कधी कास्टिंगमध्ये स्ट्रेसेस येऊ शकतात, थर्मल स्ट्रेसेस.
तर त्याच्यामुळं ते क्रॅक होऊ शकतं किंवा कुठं तळा जाऊ शकतो त्याला. इथे डाय कॉम्पाऊंड्स एक्सपिरियन्स लेस थर्मल स्ट्रेसेस, कारण याच्यात कसं आहे टेम्परेचर कमी असतं, याच्यात टेम्परेचर जास्त असतं, कारण तिथेच इंटिग्रल पार्ट असतो तो जे मेल्टिंग आहे, जी फ्लेम आहे ती आतमध्येच असते. सो कंपॅरेटिव्हली लोअर प्रेशर इज देअर, सो सफिशियंटली स्ट्रॉंग डाईज कॅन बी यूज्ड. However, the dies are often required to be made stronger in order to bear higher pressures. सो याच्यामध्ये तेवढ्या स्ट्रॉंग डाईसची गरज नाही, याच्यामध्ये खूप स्ट्रॉंग डाय पाहिजे, कारण प्रेशर जास्त असतं कोल्ड चेंबरमध्ये. पॉसिबिलिटी ऑफ सच डिफेक्ट्स विल देअर बिकॉज ऑफ हाय टेम्परेचर. हाय टेम्परेचरमध्ये सांगितलं की क्रॅक्स किंवा टियर्स येऊ शकतात. Lower temperature of molten metal accompanied with high increased injection pressure which produce the casting of dense structures, sustained dimensional accuracies and free from blow holes. आता इथे प्रेशर जास्त आहे, त्याच्यामुळं ब्लो होल्स किंवा आतमध्ये काही व्हॅक्यूम राहायची किंवा काही एअर राहायची काही शक्यता नाही आहे. त्याच्यामुळं याच्यामध्ये ॲक्युरसी किंवा जे डिफेक्ट्स आहेत ते कमी येऊ शकतात कोल्ड चेंबरमध्ये. हॉट चेंबरमध्ये जास्त चान्सेस आहेत. Then there is third type that we'll see in the next video.